ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ एक वादा किया सी लोगों नाल कि जे साडी सरकार आई और मैनू मौका मिलिया तो मैं जे लोगों के पैसे ने वापस दिलवावांगा। एस्कॉन प्राइमरा नाम दे एक प्रोजैक्ट है जीरकपुर दे विच एयरपोर्ट रोड ते PR7 के उपर है ਉਹਦੀ पता लग्या कि उन्होंने कोई तकसीम गलत तकसीम करवा के या ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ छेड़छाड़ करके उसनू प्रोजैक्ट बनाने की कोशिश की। पल्स ग्रुप ते कार्रवाई सिर्फ इस करके हुई है कि पल्स ग्रुप की कोई भी जमीन किसी भी बिल्डर ने अगर दबी है या किसी होर बंदे ने दबी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ CM साहब काम कर रहे। लोधा कमेटी ने NOC देनी होंगी है किसी भी जमीन ਨੂੰ अगर पल्स ग्रुप ਨੂੰ छेड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कोई छेड़ नहीं सकता उसनू। लेकिन इन्हों ने कोई छेड़छाड़ की है जी उन्होंने भणक मिली उत्थे उन्होंने पेपर उन्होंने कढ़वाए पूरे पक्के पेपर होने तो बाद इन्हों फिर चक्या सी। जिहड़े तहसीलदार ने उस वक्त जिन्हों ने तकसीम की तहसीलदार ने गलत काम किया होया है। जिहड़े सारे अफसरां नूं पता सी कि ये कुछ गलत है लेकिन वो सब मलाइयां सब नूं मिलदियां रहियां। उत्थे 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है और वो लोगों का पैसा है और लोग अज बहुत परेशान होए जो लोगों को पता लग गया कि एस्कॉन प्राइमरा दे विच ये हरकत है वो हाले EDC भी नहीं। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब TV। करप्शन नूं लैके पंजाब दे विच होंद दे विच आई भगवंत मान दी सरकार वालों लगातार कोई ना कोई एक्शन किया जा रहा है। हाल ही दे विच मालवा प्रोजैक्ट्स लिमिटेड के उपर भगवंत मान दी सरकार वालों कार्रवाई करते हुए उन्हां दी जालसाजी नूं लोकां दे सामने उन्हां दा पर्दाफाश किया गया है और किस प्रकार दे नाल पल्स ग्रुप दे नां दे नाल लुट हो रही सी इस ते कार्रवाई हो रही है। सो इस पूरे घपले बारे इस पूरे कार्रवाई बारे गलबात करन दे लई साडे नाल जैक रेजिडेंट्स वैलफेयर एसोसीएशन के प्रेजिडेंट सुखदेव चौधरी मौजूद ने। उन्हां नाल गलबात करांगे। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। चौधरी साहब सब तो पहलां तां मालवा प्रोजैक्ट्स लिमिटेड ते कार्रवाई हुई है, इनू किस प्रकार देखते हो और किन्ना किन्ना जालसाजियां दे विच किन्ना किन्ना धोखेबाजियां दे विच इन्हां दा नाम आया है और किन्ना किन्ना गल्लां नूं लैके कार्रवाई हुई है, इहदे बारे जरूर जानना पाओ। देखो चोणां तो पहलां भी भगवंत मान जो साडे CM ने पंजाब दे उन्होंने पल्स ग्रुप वास्ते खास तौर पर यह गल कही सी क्योंकि उन्होंने पता सी कि जिहड़ा ये पल्स ग्रुप है ये जिहड़ा पैसा है पल्स ग्रुप का वो चाहे जेल च है भंगू जी जेल च ने लेकिन उन्हों का जिहड़ा पैसा है वो लोगों का पैसा किसी ने 10,000 दिता किसी ने 10 लाख दिता किसी ने 1 लाख दिता एफडियां का हुंदा सी उस टाइम जी। वो लोगों का पैसा सी जिहड़ा इन्ने सालों तो फसिया होया करीब मेरे ख्याल 10 या 12 साल हो गए होणगे उस गल नूं 15 साल। तो वो लोग इन्होंने भगवंत मान जी ने एक वादा किया सी लोगों नाल कि जे साडी सरकार आई और मैनू मौका मिलिया तो मैं जे लोगों के पैसे ने वापस दिलवावांगा। वो पैसे वो जो हुण इन्होंने ये एक्शन चाहे ने तो इन्होंने पल्स ग्रुप की जी जमीन सी वो पेपर कढ़वाए भी उस जमीन के उपर किन्ना किन्ना ने काबज किया किन्ना किन्ना ने ठगियां करके कीतियां जो अपने नाम करवाइया जमीनां। उन्हां विच्चों फिर ये एक नाम जिहड़ा मालवा का आया जो एस्कॉन प्राइमरा नाम दे एक प्रोजैक्ट है जीरकपुर दे विच एयरपोर्ट रोड ते PR7 के उपर है ਉਹਦੀ पता लग्या कि उन्होंने कोई तकसीम गलत तकसीम करवा के या ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ छेड़छाड़ करके उसनू प्रोजैक्ट बनाने की कोशिश की। तो उस प्रोजैक्ट वास्ते जो कल क्राइम ब्रांच ने भी चक्या और CM साहब वालों उन्होंने पकड़िया गया उन्होंने अरैसट भी किया गया। कल रात को अरैसट किया अज सवेरे वो जमानत पर भी आए हैं या किस तरीके उन्होंने छड्डिया गया। पता लग्या कि उन्होंने हाई कोर्ट तो उन्होंने को ऑर्डर सी कि उन्होंने इस तरीके नाल परेशान नहीं किया जा सकता जो तक हाई कोर्ट के आदेश नहीं अगले आते। तो वो आदेशों की वेट होने करके जो उन्होंने आदेश आएंगे उदों फिर अगली कोई कार्रवाई होएगी। लेकिन पल्स ग्रुप पर कार्रवाई सिर्फ इस करके हुई है कि पल्स ग्रुप की कोई भी जमीन किसी भी बिल्डर ने अगर दबी है या किसी होर बंदे ने दबी है वो उपर जो CM साहब काम कर रहे हैं जी। सतीश जैन उन्हों की गिरफ्तारी होंदी है ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन वालों B चंद्रशेखर वालों तो कोई तत्थ सामने आए ने कोई पुछगिछ हुई होवे कोई उन्होंने जानकारी दी होवे या फिर जानकारी तो पहला ही जो उन्होंने ऑर्डर लिया के रख दिते? नहीं देखो ये उन्होंने को जानकारी ऑलरेडी सी काफ़ी टाइम तो सी वो सारे पेपर भी सौंपे हुए थे और CM साहब आपके लैवल पर वो सारी खोजबीन कर रहे सी। तो वो जी रिपोर्ट आई कि इत्थे जमीन नाल कुछ ना कुछ इकल्ले कोई एस्कॉन प्राइमरा ने नहीं मालवा ने इकल्ले होर इस दे नाल होर भी 1-2 प्रोजैक्ट ने जिन्होंने बदमाशी की। किसी ने उसकी जमीन को खरीद लिया किसी ने उसकी जमीन को गलत ढंग नाल तकसीम करा लिया। जिहड़ी जमीन वो जेल दे विच ने एक्स पार्टी जिसनों असी सेल भी नहीं कर सकते और लोधा कमेटी ने NOC देनी होंगी है किसी भी जमीन को अगर
ਪਲਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਣਕ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਏ, ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਮਲਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਈਡੀਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿਗਰ ਹੋਊਗੀ ਕੁੱਲ, ਲਾਈਕ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੱਲੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਈਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ECLU ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਨਕਸ਼ੇ MC ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ MC ਦੇ EO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ EDC ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ EDC ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ EDC ਆਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮਲਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਰ EO ਨੂੰ ਮਲਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ EO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ EDC ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ EDC ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ EO ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 20-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CM ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਠੋਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਏ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 500 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਈਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਈਡੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-4 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 20-40-50 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਔਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੰਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ तमाम ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।